اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں منیب حق اور فالٹ لائنز ود منیب کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ارطغرل غازی، دوستی کی آڑ میں ثقافتی جلوہ۔ ناظرین، ہمارے آج کل ٹی وی میں ایک پروگرام، ایک ترکش ڈرامے کا بہت شہرہ ہے، اور یہ وہی شہرہ ہے جو ایک زمانے میں 70 کی دہائی کے آخر میں وارث ڈرامے کے سلسلے میں دیکھنے میں آیا تھا، اور یہ وہی شعرا ہے جو ایک زمانے میں 90 کی دہائی کے شروع میں اصغر ندیم سید کے ڈرامے چاند گرہن میں دیکھنے میں آیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان میں کیوں لانچ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیا ترک کلچر اسلامی کلچر ہے، کیا ترک کلچر اور پاکستانی کلچر میں کوئی فرق ہے، اس موضوع کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لیجنڈ آرٹسٹ ہے جناب راشد محمود صاحب۔ سر، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ اور ان کے ساتھ تشریف رکھیں ڈاکٹر فیض رحمان۔ میں گفتگو کا آغاز راشد محمود صاحب سے کروں گا۔ راشد صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا ہمارے پاس جو ڈرامہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ ہم ترکی سے ڈرامے منگوا رہے ہیں اور ہماری جو نسل ہے وہ ترک کلچر سے، ترک جو ہسٹری ہے، اپنی ہسٹری کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گئی ہے؟ آپ مجھے تھوڑا سبق دیجیے گا اور مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بڑا کمپیکٹ سارا جواب دیتا ہوں۔ اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ وہ موجد پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پڑوس جس کی ہم یلغاروں کی باتیں ساری پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے۔ جس زمانے میں میرے پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامہ ایجاد کیا تھا، پڑوسی ملک میں ایک دوردرشن ہوا کرتا تھا، آپ چھت پہ چڑھ کے یوں وہ ہلا کے تو اس کو، اور وہ اس پہ پھکے پھکے گانے برے برے کچھ اچھے، وہ صرف یہ تھا۔ جی بالکل، پیرلل تھیٹر، آرٹ موویز، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان کے ہاں یہ بنا۔ فلم بنتی تھی ویسے ہی جیسے ہمارے ہاں بنتی تھی، اور ان کی فلم اگر ہمارے ملک میں آ کے لگتی تھی تو 100 ہفتے چلتی تھی۔ سامنے مسعود پرویز یا شریف نیر صاحب یا اور جو اس دور ان کی خلیل کیسر کی یا ریاض شاہد صاحب کی، ان کی بھی اسی پیرلل اور اسی کا پیڈسٹل ایگزیکٹ وہی ہوتا تھا، ویور اس کو بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ سب کانٹیننٹ میں ڈرامے کے موجد ہم ہیں۔ اس کی وجہ سنیں، ہمارا ڈرامہ جو تھا اس میں خواب نہیں بیچے جا رہے تھے، حقیقت ہمارا ڈرامہ ہمارے روٹس، ہمارے کلچر، ہماری رہتن، ہماری اقدار، ہماری ہیومن سائیکی، اور میرے پاکستان کے پروونسز اس کی زمین سے جڑا ہوا تھا، اس میں پورٹریٹ ہوتا تھا سارے کا سارا۔ جو ہم دنیا میں جب ان کے سامنے آیا تو پھر ان کو دکھا کہ یار یہ کیسی نیشن ہے، یہ کیسے جفا کش ہے، یہ کیسے غیرت کے حساب سے، اور ان میں اگر کوئی کرمنل ہے تو وہ کیسے کیسے کیا کچھ کرتے۔ اس میں قباحتیں جو تھی میرے معاشرے کی، میرے لوگوں کی، ان کو پورٹری کیا جاتا تھا۔ آپشنز کیسے یہ ٹھیک ہو سکتی یہ بھی رکھا جاتا تھا، سارا کچھ ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے چینلز بڑے لاؤڈلی پرویز مشرف کے بارے میں یہ کر گئے وہ کر گئے۔ ارے یہ آج جو منہ پھاڑ پھاڑ کے سب بول رہے ہیں، میں ان میں سے کئیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، اب شاید ان کی موٹر سائیکل بنانے کی فیکٹری ہوگی، کچیروں بنانے کی فیکٹری۔ جی دیکھیں، یہ آزادی انہی کے دور میں چینلز کو ملی پرائیویٹ سیکٹر میں، ورنہ اس ملک میں پرنٹ میڈیا سینسر کی مرضی کے بغیر آپ چھاپ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نازش کاشمیری کا بیٹا ہوں تو میں بچپن سے ان سارے چیزوں سے آشنا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ ڈرامہ چلتا رہا، یہ جب آئے یہ والے تو اس وقت ہمارے پڑوس نے جو اس وقت گروم کر چکا تھا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، پرفارمنس کے اعتبار سے، بڑے بجٹوں کے اعتبار سے، تو پھر انہوں نے، ویسے تو ہمارے فوجوں سے تو وہ جیت نہیں سکیں گے، خوابوں میں اگلے جنم جو ان کے پنر جنم لے کے بھی آئے،
वो जो दिखाते शहादत है, मतलूब है, मतलूब है, मकसूद है मोमिन, मोमिन, तो वो पेशेंस वो सिर्फ मेरे रिलीजन में और कहीं नहीं, बाकी सब जगह तनख्वाह के लिए काम किया अच्छा, जाता है। बात जरा लंबी हो रही, मैं चाह रहा हूँ कि हम इस तरफ हम आ गए हाँ, नहीं, हम उसके बाद आ गए हमारे वो ड्रामे जिसने बर्बादियां करनी शुरू कर दी चैनल्स ने। चैनल से मैं शुरू करता हूँ कि ये चूंकि चल रहा है हमारे पाकिस्तान के फैमिली चैनल जो है, जो हमारा है, जिस पे और प्राइम टाइम और जिस पे हमारी इस कौम का खरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है आज तक। पिछले मेरे ख्याल के 2-2.5-3 बरस से पाकिस्तान टेलीविजन पे जो उनका अपना ड्रामा जो वो खत्म हो गया था। उसकी बजाय वहां पहले तोल के ड्रामे, नाप के लिए ड्रामे, तोल के लिए एक पार्टी ने कहा ये मैं 6 किलो का ड्रामा लाई, उसने कहा मैं इन्हीं पैसों में 9 किलो का दूंगा, उन्होंने कहा दे दो ये बात। कमिटेड लोगों के हाथ में नहीं रहा, नॉन प्रोफेशनल्स के हाथ में आ गया, घुसपैठियों के हाथों में। वो ये सारे के सारे ये जो मीडियम होते हैं उसमें आपको अपने जमीन से अपनी खुशी और अपने गम इस रहतर में, इस मुल्क में रहते हुए जिसके होंगे वो आपकी उस बात करेगा। वो ड्रामा बंद हो गया, प्राइवेट सेक्टर। भाई टीवी इससे ज्यादा बेहतर वाइड स्टूडियोज इस मुल्क में किसी का अब नहीं, जो नए उनमें शायद बन गए हों, आपने बर्बाद करके रख दिया। जो आया उसने टीवी। ये वो इदारे हैं जिनको अपने लोगों के लिए प्रोजेक्शन करनी है। ये जिनके हाथ में आते हैं वो जितना अरसे यहाँ रहे उनकी मर्जी के लोग वहां लग जाते हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन करते रहते। अब ये आगे अर्तुगरुल गाजी पे आते हैं, समप पे। तो जी हमारा मुल्क है, बड़ा ही कमिटेड और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। उसने हर वक्त हमारे साथ है, उससे कंधे से कंधा जोड़ के खत्म। इससे हम कैसे डिनाइल कर सकते हैं उनके इस अमल को, इस एक्ट को। आज भी नेशन वाइड में सारा कुछ। अब सबसे पहला जब अर्तुगरुल गाजी, जब मेरे लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सारा कुछ चल। एक तो मैं कर दूं, हमने ये सड़कें 50 बरस पहले भी खाली कराई थी। आपने बारिश का समंदर का नाम ले, शाहीन का नाम ले, कहीं अनकहीं का नाम ले, तन्हाइयां का नाम ले, चांद ग्रहण का नाम ले, अंधेरा उजाला का नाम ले। बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो इस मुल्क में वो हैं जो उसमें आर्काइव में रहेंगे पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री। तो सो क्या मैं ये मान लूं कि वो जो ये जो ड्रामे ये मोटिवेट करने के लिए आए ना, हम अपने रिलीजन को कि इससे जुड़ जाओ, ये हो जाओ। तो एक बात तो फिर डिसाइडेड फाइनल है ना कि हम पाकिस्तान टेलीविजन पे खरबों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद 6 दहाइयों में करने के बाद भी आज कन्फेस कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर। इसलिए हमें अर्तुगरुल गाजी को मारा। अर्तुगरुल गाजी नसीम हिजाजी साहब से ज्यादा तारीखी हवालों से सिनेरियो और वो पस मंजर बनाने का माहर बहुत कम होंगे। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर फैज रहमान तशरीफ रखते हैं हमारे हमरा। डॉक्टर फैज रहमान, आपकी क्या रेटिंग है तुर्क ड्रामे की पाकिस्तान आमद पर, और आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो बिल्कुल बैठ गया है, जिस तरफ थोड़ा सा पूरा तारीखी पस मंजर में राशिद साहब ने बात की? देखो, ड्रामा हो या फिल्म हो, वो माशरे का एक अक्स होता है। जो सकाफत होती है समाज की, उसके पीछे उसकी कोई रूट काज होती है। सकाफतें ऐसे डेवलप नहीं होती। सकाफत के डेवलप होने के पीछे वहाँ का पूरा एक कल्चर होता है, पूरी एक माशी सिस्टम होता है, और वो लोगों की, इंसानों की आपस में एक जुड़त होती है, रहतल होती है, उसके पीछे जज्बात होते हैं, अखलाकियात होती है। वहाँ से वो अखलाकियात, कल्चर, हर चीज़ डेवलप होके आगे आती है। ठीक है। अब मसलन वो सिस्टम नहीं रहा। जब वो सिस्टम ही नहीं रहा, माशी तौर पर तरजीहात बदल चुकी हैं, अदारे बदल चुके हैं, जो डोमिनेटर फैक्टर है वो सारा वो मसलन वो सरमायादारों के हाथ में चला गया है। और वो उन्होंने इंसानों का मसलन ड्रामों के जरिए, मसलन जिस तरह सब टीवी जो हैं वो दिखा रहे हैं कि सास और बहू का आपस में इश्क हो रहा है,
بھائی کا اپنی سالی کے ساتھ عشق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور والدہ جو ہے وہ باہر کئی دوست اس نے رکھے ہوئے ہیں، مرد جو ہے اس نے کئی سہیلیاں اپنی باہر رکھی ہوئی ہیں. جب یہ آپ کا کلچر اس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو روٹ کاز ہیں اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہمارا بہت بڑا ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اب یہ جو ہمارے سر کے اوپر جو سرمایہ داری نظام چڑھا ہوا ہے کہ ہم انسان کو ایک خرید و فروخت کا مال بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسانوں کی خرید و فروخت ہو جائے گی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کلچر کیا رہ جائے گا؟ ثقافت کیا رہ جائے گا؟ اخلاقیات کیا رہ جائے گا؟ میں آپ کی بات سے میں جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس سے ہم راشد صاحب ویسے ڈاکٹر فیض رحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے اس میں انٹرا فیملی افیئرس بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں جی، اتفاق کرتا ٹھیک ہے ہوں. جی. وہ کہتے ہیں کہ اس انٹرا فیملی افیئرس کے ہونے سے جو خاندانی نظام ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. میرے ریلیجن میں عورت کسی بھی مسلمان کا ملک ہے نا یہ، کسی بھی اس میں سب سے بڑا جو ہمارا سم اپ ہے، جو کسی بھی مسلم کے بلیفز، اس کی زندگی کے عمل کے بعد اس کے آفٹر افیکٹ میں جو اس کی وش ہے جنت، یہی فائنل پنچ تو یہی ہے. میرے رب نے عورت وہ ٹارگٹ ہمارا امت مسلمہ کا میری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہوگا. عورت کی ڈگنیٹی، اس کا وقار، اس کا سٹیٹس یہ ہے. کون اجازت دے رہا ہے ان کو؟ لیکن چلے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر پہ خواب ہی بکا کرتے ہیں، وہاں کریٹیو کام کوئی نہیں ہوتا، اور خواب جو ہے وہ ساری دنیا میں بکتے ہیں. آپ کھلتے تو پتہ ہی خواب یہ گیمکس ہے، مداری پن ہے، فیکٹس نہیں ہے. ارطغرل الغازی بہت اچھا ڈرامہ ہے، بڑی اچھی ایکٹنگ ہے چند لوگوں کی، سب کی نہیں. وہاں بھی ماشاءاللہ اولیور ریڈ یا پیٹر ٹول یا جیمز کیمرون یا ڈیوڈ لین نہیں بنا رہے، وہ بھی شریف نہیں ہے. ہمارے جو بہت اچھا ہے سر، پروڈکشن بہت اچھی ہے، لوکیشنز بہت اچھی ہے، اور اس پہ بجٹ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا وائڈ اینگل کر کے کیا، کیونکہ حکومت کی ایفیلیشن ہوگی. میرا سوال صرف آپ نے تو مجھ سے کیا، میرا آپ سے سوال، کیا یہ ارطغرل غازی جو ہے میرے لوگوں کو مسلمان بنا دے گا؟ نہیں بنائے گا. یہ جتنی یہ 14ویں صدی پہلے کا یہ سارا قصہ منظر ہے، جتنا ہسٹری جو ہوتی ہے نا، فیکٹس جو میرے رب نے فرما دیا، جو میرے قرآن میں لکھے، جو میرے نبی کا عمل، اور جو ان کی آگے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، اس میں کہیں کنفیوژن آپ نہ ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ نہ ڈیلیٹ کر سکتے. کاش مجھے عربی آتی ہوتی، میرے نصاب میں ہوتی، تو مجھے کسی اسکالر مبلغ کی پوچھنے کی مجھے پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. شکر. تو یہ جو ہے یہ کیا اس دور میں حقیقت ہی ایسی تھی؟ نہیں، فکشن ہوتی ہے. میں جب اپنے ریلیجن کے حوالے سے کہیں کچھ بولتا ہوں یا تو بے شمار ایسی چیزیں بھی اس میں میری وشز میں شامل ہوتی ہیں جو شاید فزیکلی اتنے پرسنٹ نہیں ہیں. 10% ہے تو میں 110% پورٹرے کر کے، کیونکہ مجھے اپنے ریلیجن کو پروجیکٹ کرنا ہے. اس میں جو سارا کچھ ہے ہم نے اپنے ہیروز بھول گئے. ہاں وہ ہم بھول گئے. اس کو بند کریں، اس کو یہ جس کی مرضی خواہش پہ ہوگا. یہ کیا بات ہوگی؟ ہم جو کام کیا، ہم نے 60 برس زندگی کے اس میں دیے، ایک نہیں سینکڑے پروفائل میں ہم نے کروڑوں اربوں روپیہ کما کے دیا. راشد محمود کے نیگیٹو رولوں نے وہ سیریلز ایک نہیں ڈھیروں کے ساتھ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی میں تو مانگنے نہیں جاؤں گا پرائیویٹ سیکٹر کے، ان کو جب میری ضرورت ہوتی ہے بلا لیتے. لیکن وہاں بھی چونکہ اب ایک سینڈیکیٹ سے ایک دوسرے سے ایفیلیٹ ہو گئے، تو وہ وہی سودا بیچ رہے ہیں جو بک رہا ہے. اب آپ اگر ہم سب اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو کارٹل والا ایسا ہی کیری پیکرز پیدا ہو گئے. وہی ایک مافیا ہے جو میرے ملک میں ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے. اور
डॉन जो उनका होता है वो हर बार चेंज हो जाता है वही, पॉलिसीज भी वही बना, उसमें सबसे पहले उनके अपने इकोनॉमिकल इंसेंटिव होते, वो कल्चर की और उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये चल रहा है, चला दे जी आप, लेकिन इसको तवातर से अब इसको सिलसिला कार ना बना लीजिए, या अगर आपने यही चलाने हैं तुर्की के या दूसरों के तो हमें क्या है, तो राज भी बड़ी अच्छी बात है, वो अच्छी बातें कर रहे हैं ना। तो फिर ये जो मलबे रखे हुए पीटीवी पे इनको फर्क कर, जिन्होंने 40 साल बैठे और उसने 40 मिनट का कोई आउटपुट ही, तो उनको जाओ भी भाई घर दो, उनको भी गोल्डन शेक हैंड दे। टीवी की बर्बादी में टीवी के बड़े नाम जो उनका हिस्सा है, आप कमिटेड थे, जब आपको रखा गया था तो 8,000 तनख्वाह थी, आप इंटेलेक्चुअल थे। जब ये आई चैनलों की भरमार तो कितने नाम, अब मैं नाम ले दूं तो सारे मेरे मुझे पता है। हाँ, आप उसी शाम को गोल्डन शेक हैंड लेके तो उनसे कहा गया आपका रेफरेंस आज भी टीवी है। क्या कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ सोने के पिंजरे, ये सब बर्बादियां मिलके हुई है सबकी। ठीक है डॉक्टर फैजल, जो राशिद साहब ने बड़ी काम की बातें की, उन्होंने एक दो बातें जो मुझे बिल्कुल कैश की हैं कि मीडिया में कैरी पैकर्स पैदा हो गए हैं और जो ड्रामा घुसपैठियों के हाथ में आ गया है और प्राइवेट सेक्टर में ख्वाब ही देखा करते हैं और अर्तुगरुल गाजी को फौरी बंद किया जाए, क्योंकि अगर अर्तुगरुल गाजी चलाना तो फिर टीवी किस मर्ज की बात। मुझे बड़ी बातें रेलेवेंट लगी। नहीं वो चलाए उसको, हमें कोई तो चलाए जी, आप साहब इख्तियार आपकी मर्जी से चलना और बंद होना, तो फिर वो स्टाफ निकाल यार हमारे किसी फैक्टर में तो पैसे बचाओ के पैसे भी हमारे पीटीवी भी और लोग अर्तुगरुल गाजी भी देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर पीटीवी या पीटीवी देख रहे हैं या अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बात यह है कि जमीन के ऊपर इंसान रहता है, तो इंसान हर जगह का इंसान है, वो अपने माहौल के अंदर सीखता है और फितरत ने हर इंसान को पीछे से दिमाग दे के भेजा हुआ है। ठीक है जी, हम किस किस चक्कर के अंदर और किस किस बात पर हमने दूसरों के रहम करो पर भी रहना है। आप अपना माजी का पूरा कल्चर स्टडी करें, तहजीब स्टडी करें, आप किससे कम थे और कब कम रहे हैं, मगर आप हर शक्ल के अंदर हर चीज को बाहर से इंपोर्ट ही करना चाहते हैं। ड्रामे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, नजरियात आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, मईशत आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। क्या है, क्या यहाँ के इंसानों के अंदर वो सलाहियत नहीं है? ये खुद अपना कल्चर, अपनी सकाफत, अपना हर चीज डेवलप नहीं कर सकते? तो हम समझते हैं कि यहाँ के जो इंसान हैं, इनको अपना माजी जो है, अपना पिछोकड़ जिसको कहते हैं, उसको जरा थोड़ा सा गंगालने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप उसको गंगाल लेंगे, उसको देखेंगे तो यहाँ से खूबसूरत इंसान निकलेंगे। तो जब हम इंसान की बात करते हैं, ये ड्रामों की बात करते हैं, तो इंसान और औरत जो का मसला। लेकिन मैं आपके कंक्लूड एक छोटी सी एक बात ये जरूर कहूंगा कि देखें, ये जो सारा कुछ हो रहा है होना तो वही है जो साहिब इख्तियार करते हैं। इस मुल्क में मशावरत भी उनसे की जाती है जो उनको पता कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन वो उन्होंने मेंटेन की होती, जिसको अशराफिया और ये माफिया नहीं रोज पार्लियामेंट में जिनको कहते, वो हमारे शोबे में है। आप अपने टेलीविजन पे सारे मुल्क के जितने स्टेशन हैं, जितने प्रोविंसेस, उन पे अब राइटर भी भरे पड़े हैं, हर चीज मौजूद है आपके पास, टेक्नोलॉजी बंदे। आज हम जिस इब्तला के दौर में, जिस आफ्टर इफेक्ट में इस लम्हे मौजूद में बैठे हुए हैं, या कहा क्यों यहां पहुंचे, उसकी वजूहात जो है उसको कंपाइल करें, राइटरों को लिखवाए। अर्तुगरुल गाजी बहुत अच्छा ड्रामा है, बड़ा मेरा दिल देख के खुश होता है कि यार कैसा मुस्लिम है, लेकिन उसमें फिक्शन ज्यादा ऐसा हमारे हमें अपने गाजी और जो शहीद हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर, जिनको कईयों को क्या बहुत डिवोटेड, वो कमिटेड नहीं थे, तो हमें अपने लोगों से मोटिवेट करना है। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजल खान नसरीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इस गुफ्तगू को सुनने के बाद मेरा ख्याल आपसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता कि अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मुनीब हक को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।